सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच असीं तुहानूं पूरे पंजाब दा अपडेट देवांगे कि कोरोना नूं लैके इस समय पूरे पंजाब च की कुछ हालात ने, किस तरीके नाल मामले वधे ने ते इस समय अंकड़ा की कुछ कहंदा है। पूरा अंकड़ा पंजाब दा दस्सांगे ते इस दे नाल हर एक जिले दा ते नाल नाल पूरे देश दे हालात भी तुहानूं दस्सांगे कि पूरे देश दे विच मामले इस समय कित्थे तक पहुंच चुके ने। पर शुरुआत एक वड्डी खबर तो करन जा रहे हां। पंजाब दे विच कोरोना दे नाल 3 लोकां दी मौत दी खबर। अज 3 लोकां ने दम तोड़ दिता। फतेहगढ़ साहब दे बसी पठाणा दे विच, बसी पठाणा दा एक पिंड है भांबरी, उत्थे दे 56 साला एक महिला दी मौत हुई है कोरोना दी वजह नाल। उन्हां दा चंडीगढ़ दे सेक्टर 32 दे हस्पताल दे विच इलाज चल रहा सी। उधर मलेरकोटला दे 60 साल दे बजुर्ग ने दम तोड़िया है। लुधियाना दे हस्पताल दे विच इलाज चल रहा सी। सुल्तानपुर लोधी दे 54 साला शख्स ने कोरोना दी वजह नाल दम तोड़ दिता, जिन्हां दा जलंधर दे सरकारी हस्पताल च इलाज चल रहा सी। कई होरनां बीमारियां तो भी पीड़ित सन। शख्स पंजाब दे विच हुण तक कोरोना मरीजां दी गिणती 7000 दे करीब है ते मौतां दी गिणती 182 तक पहुंच चुकी है। तो रोजाना 2-3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 3 लोगों की मौत की खबर अज भी सामने आई। एक फतेहगढ़ साहब तो है, एक मलेरकोटला तो है। जो शख्स ने जो दस्या जा रहा है जिन्हों की मौत हुई है, तो तुहानूं दस दईए कि फतेहगढ़ साहब जिले की जिस महिला की मौत हुई है वो महिला का इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 हस्पताल दे विच जारी सी। उधर लुधियाना के हस्पताल दे विच इलाज चल रहा सी। सुल्तानपुर लोधी के 54 साल के शख्स का जिसकी मौत हो गई है। उधर जलंधर के सरकारी हस्पताल दे विच इलाज चल रहा सी। और कई होरनां बीमारियां तो भी पीड़ित सी। पंजाब दे विच हुण तक 182 लोगों की मौत हो चुकी है। सुल्तानपुर लोधी के 54 साला शख्स ने दम तोड़िया। पंजाब दे विच हुण तक 182 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के हर एक जिले का हाल तुहाडे तक रखांगे कि इस समय पंजाब के किहड़े जिले च किन्ने मामले ने, टोटल केसिस किन्ने ने, एक्टिव मामले किन्ने ने, तुहाडे जिले का की हाल है, सारा कुछ ही पलां दे विच तुहाडे सामने होएगा। इस दे नाल नाल पूरे देश का अंकड़ा भी तुहाडे सामने रखांगे। रुक करदे हां पहलां गुरदीप सिंह दा मेरे सहयोगी फतेहगढ़ साहब तो साडे नाल ने। गुरदीप, जानना चाहांगे की कुछ तुहाडे कोल अपडेट फतेहगढ़ साहब दे विच दूजी मौत की खबर सामने आई है कोरोना की वजह नाल। हाँ जी करो, जिहड़े दूसरी मौत हुई है कोरोना की वजह नाल, इन्हां दा इलाज जिहड़ा है पेश महिला सीगी, ये बसी पठाना एरिया दे नाल संबंधित सीगी। उत्थे दे पिंड है, उत्थे दे संबंधित सी। इन्हां इलाज जिहड़ा है चंडीगढ़ चल रहा सी, जिस दौरान इन्हां दी मौत हुई है। हालत काफी गंभीर होने तो बाद जिहड़ी है अज इन्हां दी मौत की पुष्टि की गई है। जी गुरदीप, कुछ होर बीमारियां भी सी, इन्हां नूं इह भी कहा जा रहा है कि कुछ होर बीमारियों तो पीड़ित सी। कदों तो इन्हां दा इलाज चल रहा सी, तस्दीक कदों हुई सी कोरोना दी? जी हजे तक ये ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। हजे तक जस्ट यही पता चल पाया भी इन्हां दा पहला इलाज चल रहा सीगा चंडीगढ़, जिथे कि उत्थों उन्हें टेस्ट लिया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए सी। इन्हां दी अज इलाज के दौरान मौत हुई। शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न लई। इस पूरी गलबात लई। सुल्तानपुर लोधी दे एक शख्स दी मौत हुई है। फतेहगढ़ साहब दी एक महिला जो बसी पठाणा दे एक पिंड दी, उसदे नाल लगदे एक पिंड दी रहन वाली दस्सी जा रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 च उन्हां दा इलाज चल रहा सी, पर कोरोना की वजह दे नाल उन्हां दी मौत हो गई। ये भी ज्यादातर केसिस दे विच सामने आ रहे हैं कि कुछ होर बीमारियों तो भी लोग पीड़ित ने, ते जदों उन्हां नूं कोरोना की भी दिक्कत हो जाती है तो फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। इस विचाले मौतां की गिणती वध रही है। खैर, पंजाब दे विच 182 लोग हुण तक कोरोना की वजह नाल जान गवा चुके हैं। हुण अगे वधदे हां ते गल होवेगी कोरोना संकट के उत्ते सरकार की कर रही है। पंजाब के कोरोना संकट के उत्ते मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज रिव्यू मीटिंग सद्दी है। इस समय मीटिंग जारी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग चल रही है। कोरोना ते बनी सब कमेटी के नाल यह मीटिंग जारी है। पंजाब के हालात के उत्ते चर्चा की जा रही है कि आखिर इस समय जिस तरीके नाल केसिस वध रहे हैं उसको लैके हुण सरकार की करे, अगे कदम की होण, सेहत विभाग की कह रहे हैं, जिहड़े जानकार वो की कह रहे हैं, सब कमेटी की रिपोर्ट की है, फीडबैक की है। दोस्तों, मंथन तो बाद अगे कुछ होर डिसीजन ले जा सकते हैं। मीटिंग जारी है इस समय सब कमेटी की। जो साडे कोल इस समय जानकारी है पंजाब के हालात नूं लैके ये पूरी चर्चा मुख्यमंत्री के वल्लों सब कमेटी के मैंबरां दे नाल कीती जा रही है। हुण अगे वधदे ते हुण तुहानूं दस्सांगे अंकड़िਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ कि किन्ने केस पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, किन्ने केस ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ कोरोना मरीजों का अंकड़ा। शुरुआत करांगा मैं सब तो पहला इस समय देश दे विच की हाल है कि देश दे विच किन्ने मामले अज आए ने ते टोटल किन्ने हो चुके ने। सब तो पहला गल टोटल दी,
ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। 7,67,000 ਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਰੀਬ 7,68,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 7,67,296 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 21,129 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਰੀਬ 60% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। 4,76,377 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2,69,799 ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਰੀਬ 2,70,000 ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤਾਂ 8 ਜੁਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤੇ 6, 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ। 8 ਜੁਲਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 25,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। 24,879 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। 25,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਰੀਬ 25,000 ਮਾਮਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 22,752 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 22,552 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 22-23,000 ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 25,000 ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 25,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 487 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। 487। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 482 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 467 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ 6, 7, 8 ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ 613 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 613 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ ਦੇ 3 ਸੂਬੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 2,23,724 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਕਰੀਬ 90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,22,350 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1,04,864 ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਚ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਭਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 1194। ਜੀ ਹਾਂ, 1194 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1048 ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1010 ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1194 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 611 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ 29 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। 554 ਮਾਮਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। 1048 ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸਿਸ ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 848 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈ। 49 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ 151 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਲੰਧਰ 'ਚ 1016 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 676 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 318 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 208 ਹੈ, ਜਦਕਿ 185 ਲੋਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
यानी कि थोड़ी जी राहत है क्योंकि बहुत ज्यादा हुण इत्थे एक्टिव केस नहीं है। 18 एक्टिव मामले अज भी है ने तरनतारन च। गुरदासपुर का रुख करते हैं, गुरदासपुर च की हाल है? गुरदासपुर दे विच 280 टोटल मामले हुण तक रिपोर्ट चुके ने। 223 लोग कोरोना नूं मात दे चुके ने, जबकि 8 लोगों की मौत हुण तक गुरदासपुर जिले दे विच हो चुकी है। एक्टिव केस इस समय गुरदासपुर जिले दे विच है ने 50। उस तो बाद असीं अगे वधांगे, होर किहड़ा जिला है वो दसांगे। अगे जिक्र होगा संगरूर जिले का। संगरूर दे विच भी लगातार रफ्तार जारी है। 607 मामले हुण तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हालांकि उन्हां दे विचों 459 लोगों ने कोरोना नूं मात दे दित्ती। 17 लोगों की मौत हो चुकी है। एक मलेरकोटला अज भी रिपोर्ट की गई है मौत, तो ये 16 सी पहला हुण वध के 17 हो चुकी है। एक्टिव केस संगरूर जिले दे विच 131 है ने। बरनाला दा रुख करदे हां। बरनाला दे विच इस समय की हालात है? बरनाला जिला का जेकर मैं नजर मारा इस पूरे अंकड़े के उत्ते, तो 71 मामले हुण तक टोटल रिपोर्ट किए गए हैं। 44 लोग उन्हां दे विचों ठीक हो गए हैं। 2 लोगों की मौत हुण तक बरनाला च हुई है। बरनाला जिला का मैं जिक्र कर रहा। 25 एक्टिव केस है ने। अगे बढ़ते हैं, पठानकोट जिले का तुहानूं दसांगे हाल। पठानकोट दे विच की हाल है? तो पठानकोट जिले का इस समय अपडेट है कि 239 टोटल मामले हुण तक रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इस दे विचों राहत की गल है कि 204 लोगों ने कोरोना नूं मात भी दी है। 6 लोगों की मौत इस जिले दे विच हुण तक हो चुकी है। यह भी तुहानूं दस दईए कि 29 लोग अजे भी कोरोना तो पीड़ित ने पठानकोट जिले दे विच। मानसा का रुख करते हैं। मानसा च इस समय की हालात ने? मानसा दे विच राहत है कि नवा मामला कोई सामने नहीं आया। 52 टोटल मामले ने, 42 उन्हां दे विचों ठीक हो चुके हैं। राहत यह भी है कि किसी की मौत की खबर नहीं है। 10 इस समय मानसा दे विच एक्टिव मामले है ने। कपूरथला का जिक्र करते हैं। कपूरथला दे विच 127 टोटल मामले हुण तक रिपोर्ट हो चुके हैं। उन्हां दे विच 91 लोगों ने कोरोना नूं मात दे दी है, जबकि 6 लोगों की मौत हुई। ते हुण तक टोटल देखिए कपूरथला दे विच 30 मामले अजे भी अजे ने जो आइसोलेट ने, यानी कि जिन्हां दा इलाज चल रहा, जो कोरोना तो पीड़ित है ने। बठिंडा का रुख करते हैं। बठिंडा च इस समय की हाल है? तो बठिंडा दे विच इस समय टोटल पॉजिटिव मामले जिहड़े हुण तक रिपोर्ट होए ने 155। उन्हां दे विचों 106 लोग ठीक हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई। 45 एक्टिव मामले हुण भी है ने। क्लीयर कर दिए जिहड़ा असीं तुहानूं फिगर दसदे हां, यानी कि जे 155 बठिंडा के केस दस रहे हैं, तो इन्हां दे विच सारा कुछ इनकलूड है। ਜਿਹੜੇ लोग ठीक हो गए वो भी 155 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 45 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ? 104 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। 78 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ 26 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 138 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 58 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ? 131 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। एक्टिव केस है 16, जबकि फतेहगढ़ साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੜੋ। 2 ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 141। 141 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 95 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। एक्टिव केस इस समय है 42 मोगा जिला दे विच। रोपड़ दा रुख करदे हां। रोपड़ जिले दे विच इस समय हाल की है? 119 मामले हुण तक रिपोर्ट होए। 106 लोग उन्हां दे विचों ठीक हो गए। एक शख्स दी मौत हुई सी, शुरुआती दिनां दे विच होई सी। उस तो बाद राहत है, कोई मौत की खबर नहीं, पर 12 एक्टिव केस हुण भी रोपड़ जिले दे विच हैगे ने। हुण असीं रुख करांगे फरीदकोट दा। फरीदकोट दे विच की हाल है? फरीदकोट दे विच 147 टोटल मामले हुण तक आ चुके ने। 102 लोगों ने कोरोना नूं मात दित्ती। राहत की खबर हुण तक इत्थे रही है कि कोई भी मौत की खबर सामने नहीं आई है। 0 मौत है। 45 एक्टिव केस हुण भी हैगे ने फरीदकोट जिले दे विच। मुक्तसर दा रुख कर रहे हैं। मुक्तसर च की हाल है? पॉजिटिव मामले मुक्तसर दे विच हैगे ने 143। उन्हां दे विच 127 लोग ठीक हो चुके ने, जबकि एक शख्स दी मुक्तसर साहब दे विच भी मौत हुई है। जिले दा हाल दस रहा मैं तुहानूं। 15 एक्टिव मामले हुण भी हैगे ने मुक्तसर साहब दे विच। हुशियारपुर दा जिक्र करिए तां इत्थे भी केसेस दी गिणती वधी है पिछले कुछ दिनां दे विच, ते मामले वध के इस समय 191 तक पहुंचे ने, जबकि उन्हां दे विच 171 लोकां ने कोरोना नूं मात भी दित्ती है, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई कोरोना की वजह दे नाल। हुशियारपुर जिले दे विच इत्थे एक्टिव केस इस समय हैगे ने हुशियारपुर दे विच 13 एक्टिव मामले इस समय हुशियारपुर दे विच हैगे ने। मोहाली का जिक्र करते हैं। मोहाली च की हाल है? तो मोहाली जिला 337 हुण तक कोरोना के मामले मोहाली जिले दे विच रिपोर्ट किए जा चुके ने।
253 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 78। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 485। 485 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ। 206 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 269 ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 269 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 181 ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 139 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 41। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ? 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 2,70,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2,67,061 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2,62,679 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2,41,430 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2,60,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਟੈਕ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਕਾਰਡ ਐਂਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫਿਸ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 25 ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਏ ਨੇ 25 ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਕਾਰਡ ਐਂਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫਿਸ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 25 ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਵੀ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, जो जानकारी मिली है कि एक सरकारी मुलाजम जो सैकटरीएट के 8वें फ्लोर पे काम करता सीगा, उसनूं कोरोना पॉजिटिव जिहड़ा पाया गया है। और इस दे मद्देनजर ये जिहड़ा बकायदा तौर पे उत्थे 25 अफसर जिहड़े सीगे, 25 मुलाजम जिहड़े सीगे, उन्हां दा भी कोरोना टेस्ट जिहड़ा वो सरकार करवाएगी, क्योंकि वो संपर्क दे विच उस मुलाजम दे आए सीगे। और इस वजह करके सैकटरीएट दा पोर्शन जिहड़ा है वो सील कर दिता गया। उससे किसी ਨੂੰ भी इजाजत जी है वो इस वे हुण जाण दी नहीं दी जा रही। और हुण कोरोना लगातार जिथे पंजाब च पैर पसार रहा, उत्थे ही बकायदा तौर पर पंजाब के सैकटरीएट दे विच भी कोरोना जिहड़ा पैर पसारदा होया नजर आ रहा है। जी, लाजमी तौर पर जिस तरीके नाल मामले वध रहे हैं, देखो पंजाब के कई बड़े अफसर हुण तक कोरोना की लपेट दे विच आ चुके हैं। पंकज, धन्यवाद तुहाडा साडे नाल जुड़न दे लई। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਨੇ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਐਮਓ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਇਹਤਿਆਤ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਤਿਆਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਸਨਅਤ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ। ਤੇ ਐਲਏਸੀ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। कि इंडस्ट्री मुकाबला कर सकती है, लेकिन बिना हथियारों के नहीं हो सकता। कोई भी फौज जब लड़ती है उसके पास हथियार होने चाहिए। जो चाइना से तैयार माल आ रहा है, मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अगर वो जो वस्तुएं यहाँ बन सकती हैं, बनती रही हैं, आज चाइना पे हम निर्भर हो गए, उनमें सरकार अगर तैयार माल पर ड्यूटी बढ़ा दे और जो कच्चा माल चाइना से आ रहा है उस पर ड्यूटी ख़त्म कर दे तो इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, इंडस्ट्री आत्मनिर्भर हो सकती है। ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। नो डाउट कि इंडिया की जो इस समय मार्केट है वो 80% जो है डिपेंड है चाइना पे। इमीडिएटली आप कहो कि चाइना को आप बायकॉट करके इंडिया में सर्वाइव कर लो, वो पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा। लेकिन दूसरी कई कंट्री हैं यहाँ पे ये रॉ मटेरियल जैसे वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, जापान हो गया, यहाँ पे शूज़ की मतलब अवेलेबिलिटी है मटेरियल की। चाइना सारा आप तो बनाता नहीं है, वो भी तो आखिर किसी कंट्री से इंपोर्ट करके ही बनाता है। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ, ਝੀਲ ਹੈ, ਤਲਾਬ ਹੈ, ਟੋਬਾ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਡ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਖੱਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਡੇ ਵਾਲੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਖੂਬ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੜਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਖੈਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।